ناظرین آداب. ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے کئی شہروں میں سے ایک امروہہ. کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال قبل اس جگہ سے ایک بزرگ گزر رہے تھے. تھکن کے سبب کچھ دیر وہاں وہ رکے. ایک مقامی نے ان کی آؤ بھگت کی. انہیں پہلے آم پیش کیا، پھر اس کے بعد انہیں روہو مچھلی کھلایا. انہوں نے دونوں چیزیں کھائیں اور کافی خوش ہوئے. انہوں نے دعائیں دیں اور بہت زور سے انہوں نے کہا امروہہ، اور اسی طرح امروہہ کا نام پڑا. اور یہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی خوبی ان کی خود پسندی ہے. وہ دنیا کے چاہے جس حصے میں ہو، امروہہ ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا ہے. مثلاً اگر وہ پیرس کے کسی لین میں ہیں تو انہیں محلہ دانشمندان کی یاد آتی ہے، اور اگر وہ لندن میں ملاقات ہو جائے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ کسی ٹاور کو دیکھ کر کہ برطانیوں نے یہ ٹاور تو بہت محنت سے بنایا ہوگا، لیکن اگر آپ امروہہ آئیے تو گھڑیال منزل ضرور دیکھیے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اردو لائف کے اس پروگرام میں ہم امروہہ یا امروہیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں. دراصل آج ہم جس شاعر کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق محلہ دانشمندان امروہہ سے ہے. بچپن ان کا وہیں گزرا. بعد میں وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے. وہ ایک بہت ہی مقبول شاعر ہوئے. ان کی مقبولیت ایسی تھی کہ مشاعروں میں انہیں 2 بار یا 3 بار بلایا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اور لوگ ان کے کلام زیادہ سے زیادہ سننا پسند کرتے تھے. آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں جنہیں شعر و شاعری سے شغف ہے، ان کے بھی یہ سب سے مقبول شاعر ہیں. اگر مقبولیت ناپنے کا آج کل کا سب سے مقبول معیار گوگل میں، وہ موسٹ گوگلڈ اردو شاعروں میں سے ایک ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جان ایلیا صاحب کی. کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے طالب علم، عظیم ترین شخصیت کی، جو تا زندگی اپنے شب تاریکی کا خود ہی چراغ بنا پھرتا رہا، اور اپنے داغ جگر کا، اپنے خون دل، اپنی شاعری کی روشنائی میں بھگو کر ایک سے بڑھ کر ایک اپنے کلام کی شاندار سوغاتیں زمانے کی نذر کرتا چلا گیا. یوں تو ان کا پورا نام ہے سید اصغر جان، لیکن ان کے چاہنے والے انہیں سر جان، حضرت جان ایلیا، جان، جانی، جان اولیاء کے خطابوں سے بھی نوازتے ہیں. آج جان ایلیا کی یوم وفات کا دن ہے. 14 دسمبر 1931 کو ہندوستان کی سرزمین پر یو پی کے امروہہ میں جان کی پیدائش ہوئی. ہندوستان سے انہیں محبت تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بٹوارے کے 10 سال بعد جان پاکستان کے کراچی میں جا بسے. 1957 میں جب جان کے دوست انہیں پاکستان کی ٹرین میں بٹھا کر الوداع کہنے آئے تو ہجرت کا درد ان کی آنکھوں سے چھلک گیا. انجمن کی اداس آنکھوں سے آنسوؤں کا پیام کہہ دینا. مجھ کو پہنچا کے لوٹنے والوں سب کو میرا سلام کہہ دینا. میں امروہہ سے آیا ہوں، امرؤ القیس کی سرزمین میں. اگر میں یہاں سے نہ گیا ہوتا تو یہاں کا شیخ ہوتا. میں سید جان ایلیا ہوں. اردو ادب سے جان ایلیا کو لگاؤ وراثت میں ملا، جس کا استعمال انہوں نے بڑی ہنرمندی سے کیا. جان ایلیا صاحب کی شاعری اور ان کی شخصیت کے بارے میں ابھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو ان کا ایک قصہ سنائے دیتے ہیں. اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح سے پہچان لیں اور ہمیں ان کے بارے میں بتانے میں بھی آسانی ہو.
قصہ یوں ہے کہ پاکستان کے کسی شہر میں مشاعرہ ہونا تھا. مشاعرے کے ایک دن قبل ہی جان صاحب اور دوسرے شعراء حضرات ہوٹل میں تھے. ہندوستان سے بھی کچھ شعراء گئے ہوئے تھے. مشاعرے کے ایک دن پہلے دن کے 10-11 بجے جان صاحب نے پیرزادہ قاسم صاحب کو فون کیا کہ جانی آج محفل تمہارے روم میں ہوگی. پیرزادہ قاسم صاحب نے کہا جان بھائی ابھی تو ہم جا رہے ہیں باہر کچھ ضروری کام سے, آپ جیسا بہتر سمجھیں. گویا آدھے ایک گھنٹے کے بعد جان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بوٹل لے کے قاسم صاحب کے روم میں آ گئے. قاسم صاحب اپنے کام سے باہر نکل گئے. رات کو جب لوٹ کے وہ 9-10 بجے اپنے روم میں آئے تو محفل جمی ہوئی تھی. قاسم صاحب نے کہا جان بھائی اب آپ آرام کیجیے. جان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے. قاسم صاحب نے بوٹل ہٹائی. ایک بوٹل میں آدھی شراب تھی, اسے نیچے صوفے کے پیچھے رکھا, پھر میز صاف کی. 5-7 منٹ کے بعد فون آیا. فون پہ جب قاسم صاحب نے اٹھایا تو آواز آئی جانی تم نے کہا تھا آرام کرنے, ہم لیٹ گئے ہیں سونے جا رہے ہیں. جان بھائی آپ سو جائیے. جانی وہ آدھی بوٹل رکھی ہوئی ہے. تو پیرزادہ قاسم صاحب نے کہا نہیں وہ آپ کو کل ہم دے دیں گے. اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ تھا, یہ بتانا نہیں تھا کہ جان علیہ صاحب کو شراب نوشی کی عادت کتنی تھی, بلکہ اس قصے کو سنانے کا یہ مطلب ہے کہ اتنی عادت شراب نوشی کے اتنی عادت کے باوجود بھی جان علیہ صاحب کا مطالعہ بہت ہی وسیع تھا. نہ جانے وہ کس وقت پڑھتے تھے, کیا پڑھتے تھے, لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ کسی موضوع پہ بات کرتے تھے تو چاہے وہ جغرافیہ ہو, ہسٹری ہو, پالیٹکس ہو, فلسفہ ہو, یا ان کو کئی زبانوں پہ بھی عبور حاصل تھا, عربی کے وہ ماہر تھے. تو وہ جو لوگ جن کا ان سے تعلق تھا ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پہ گھنٹوں بات کرتے تھے, کئی طرح کی دلیلیں دیتے تھے, اگزامپل دیتے تھے. اور کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ اگر اسی موضوع پہ 1 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد بات ہو تو پھر وہ بات ریپیٹ نہیں کرتے تھے. ان کے پاس علم کا اتنا ذخیرہ تھا کہ وہ پھر کوئی نئی بات بتاتے تھے, کوئی نیا اگزامپل دیتے تھے. جان کو اردو, انگریزی, عربی, فارسی, سنسکرت اور عبرانی زبانوں پر مہارت حاصل تھی. جان فلسفی, نقاد, ادیب, سوانح نگار, مشاہد اور مترجم بھی تھے. جان ایلیا کو اپنا تحریری کام شائع کرانے پر کبھی بھی راضی نہیں کیا جا سکا. ان کا پہلا شاعری مجموعہ شاید 1991 میں ان کی 60 برس کی عمر میں شائع ہوا. شاعری کا دوسرا مجموعہ 2003 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا. تیسرا مجموعہ گمان, چوتھا لیکن, پانچواں گویا اور چھٹا مجموعہ فرنود 2012 میں شائع ہوا. بقول جان کے اپنی شاعری کا جتنا منکر میں ہوں اتنا منکر میرا کوئی بدترین دشمن بھی نہ ہوا ہوگا. کبھی کبھی تو مجھے اپنی شاعری بری, بے تکی لگتی ہے, اس لیے میرا کوئی مجموعہ اب تک شائع نہیں ہوا, اور جب تک خدا ہی شائع نہیں کرائے گا اس وقت تک شائع نہیں ہوگا. جان صاحب کی شاعری میں ایک طرف ہے, ایک شوریدہ سری ہے جو کہ وہی ان کی انفرادیت ہے. وہ اپنی شاعری میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. شرم, دہشت, جھجک, پریشانی, ناز سے کام کیوں نہیں لیتی, آپ, وہ, جی, مگر, یہ سب کیا ہے, تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس, مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس, وہ گھنی پلکیں
जो बोझल हो चली। क्या मुझ इमेजिन में कब बाकी, अच्छा बैठे मलिक भाई सामने, मुझ में कब बाकी रहे, मुझ में कब बाकी रहे होश व हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान मुझ में कब बाकी सुभान अल्लाह, रहे। सुभान अल्लाह जवान भाई, डॉक्टर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर जैदी बैठो तुम, उस जगह में कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान मुझ अल्लाह। में कब बाकी रहे कासिम, कशना और ये सला अपना बचाए जमाल सानी। मुझ में कब बाकी रहे होश व हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच। भाई मंसूर कहाँ है? मंसूर जावेद यार, ये क्या बात, तस्वीर का किस्सा कुछ? अच्छा ठीक, वो घनी वो हो गया। अब एक और सुनाऊं। सारी अक्लो होश की आसाइशें, सारी अक्लो होश की आसाइशें। डॉक्टर बैठो, मेरा राज भी तो करो यार, मुझे नींद नहीं आती रात भर 13 बरस से। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल। क्या कहने, कर लिया क्या था कहने जॉन भाई, क्या मैंने कहने? अहदे तरके इश्क, वाह 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 वाह, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। जॉन एक दीनदार, तालीम याफ्ता, आला खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एक उर्दू मैगजीन इंशा को निकालने के दौरान उनकी मुलाकात मोहतरमा जाहिदा हिना से हुई, जो कि BBC लंदन में तफसीरा निगार थीं। इश्क हुआ, शादी हुई, फिर 3 बच्चे भी हुए, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। 1984 में उनका तलाक हो जाने के बाद खफा मिजाज के जॉन गम में मुब्तला हो गए। शायरी के बहाने जिंदगी को बर्बाद करने की बातें करने लगे। वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। है अजब फासले का सहरा भी, चल ना पाए तो पांव जलते हैं। हो रहा हूं मैं इस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। तुम बनो रंग तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। गजल आया, हाँ कुछ 2-3 शेर सुनाऊं। जब मुझे नींद आया करती थी, सर ही अब फोड़िए नदामत में, वाह, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। क्या कहने, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद मजरू आने। भाई, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने। शहजाद भाई गफर सुनो जानी, सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, वाह, हैं दलीलें तेरे खिलाफ सागर मगर, सलीम कौसर, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, सोचता हूँ तेरी हिमायत में। क्या कहने, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, कैफ हैं दलीलें। ये बिटिया बैठी है, वो अजरा बैठी है, शायदा बैठी है, यार क्या करें हम। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, सोचता हूँ तेरी हिमायत में। जो लोग जॉन एलिया को करीब से जानते थे
सिर्फ उन्हें ही पता था कि कितना सोज, कितना रंजो गम था, कितनी मोहब्बत थी उनके दिल में अपनी शरीक हयात के लिए, अपनी औलाद के लिए। उनके मजमुआ यानी में दरख्त जर्द में जॉन एलिया ने अपनी तकलीफ की शिद्दत को बयान किया है। मशहूर नॉवेलिस्ट जनाब अनवार हसन सिद्दीकी की किताब दिले पुरखों की एक गुलाबी सी के हवाले से एक वाक़या है। एक दफ़ा अलहदगी के बाद काफ़ी अरसे बाद जॉन साहब ने अपने बेटे को देखा। अब वो एक नौजवान था। हालांकि उनके बेटे ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत और उनसियत भरी तवज्जो जॉन साहब की तरफ नहीं दी। उस लम्हा जॉन साहब बुरी तरह टूट गए। उसी रात उन्होंने अपनी नज्म दरख्त जर्द लिखी। नहीं मालूम ज़रियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी, हिसाब माहो साल अब तक कभी रखा नहीं मैंने तुम्हारा बाप, आखिर साला साल और इस दम तक तुम्हारा बाप, आखिर साला साल और इस दम तक कहाँ किस हाल में रहता रहा है रात जानम। तुम्हें इस बात से मतलब ही क्या और आखिर क्यों हो। नहीं मालूम ज़रियून अब तुम्हारी उम्र क्या होगी, हिसाब माओ साल अब तक कभी रखा नहीं मैंने तुम्हारा बाप, आखिर साल साल और इस दम तक कहाँ किस हाल में रहता रहा राहत जानम। तुम्हें इस बात से मतलब ही क्या और आखिर क्यों हो। तुम्हें इस बात से मतलब ही क्या और आखिर क्यों हो। तुम्हें जो मुझसे नफरत है वही अब मेरी राहत है। तुम्हें जो मुझसे नफरत है वही अब मेरी राहत है। तुम्हारी अर्जुमंद अम्मी को मैं अब तक नहीं भूला, तुम्हारी अर्जुमंद अम्मी को मैं, तुम्हारी अर्जुमंद अम्मी को मैं अब तक नहीं भूला। मेरे लफ्ज़ जिगर मुझसे उन्होंने खून थुकवाया, तुम्हारी अर्जुमंद अम्मी को मैं अब तक नहीं भूला। मेरे लफ्ज़ जिगर मुझसे उन्होंने खून थुकवाया, मुझे इसका कोई शिकवा नहीं है और न पछतावा। मुझे इसका कोई शिकवा नहीं और न पछतावा। कभी तुम सोचना भी मत तुम आखिर किसके बेटे हो। कभी तुम सोचना भी मत तुम आखिर किसके बेटे हो। कभी तुम सोचना भी मत तुम आखिर किसके बेटे थे, कि मैं था ही नहीं गुजरे जमानों में। कभी तुम सोचना भी मत तुम आखिर किसके बेटे हो। कभी तुम सोचना भी मत तुम आखिर किसके बेटे थे, कि मैं था ही नहीं गुजरे जमानों में। जॉन एलिया बेमिसाल हैं, बेहिसाब हैं, बेशुमार हैं, बेइंतहा हैं, सवाली हैं। उनकी शायरी में सवाल भी मौजूद हैं और कहीं कहीं वो खुद ही अपने सवालों के जवाब भी देते नजर आते हैं। जॉन एलिया की शायरी के इतने रंग हैं कि उनके ऊपर बात कहां से शुरू की जाए और कहां पर खत्म, ये एक मुश्किल तरीन काम है। हमारी और आपकी सोचों से परे एक अलग ही दुनिया के बाशिंदे थे जॉन, जिनकी शायरी की तरह उनकी शख्सियत के भी मुख्तलिफ रंग हैं। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या कहा इश्क जावेदानी है,
आखिरी बार मिल रही हो क्या? अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? अब मैं सारे जहां में हूं बदनाम, अब भी तुम मुझको चाहती हो क्या? बेबाक मगर सच्चा, बेपरवाह मगर परवाह करने वाला, जिद्दी मगर दिल वाला, दीवाना मगर अच्छे अच्छों के होश उड़ा देने वाला, तंज़ो मज़ाक के जरिए जमाने भर को हंस हंस के अपना चाके गिरेबां दिखाने का हौसला रखने वाला, बेदिल मगर बहुत ज्यादा हसास, खुद अपने आप का दुश्मन मगर यारों का यार, उनकी शायरी में ही उनकी पूरी शख्सियत निकल के बाहर आ जाती है। कहीं झुंझलाहट है, कहीं उदासी है, कहीं गुस्सा है, तो कहीं मोहब्बत की तड़प है। उठाकर क्यों ना फेंकें सारी चीजें, फकत कमरों में टहला क्यों करें हम? नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो इस दुनिया की क्यों परवाह करें हम? बरहना है सरी बाजार तो क्या, भला अंधों से क्यों पर्दा करें हम? है बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो खुद पे भी भरोसा क्यों करें हम? कहीं पर अपनी शायरी में वो उदास मगर बेकरार भी नजर आते हैं। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूं मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? जी मैं अच्छा हूं, दुआएं चाहिए। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा? हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझको आराम तो नहीं होगा? है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। क्या इजाजत है एक बात कहूं, वो मगर खैर कोई बात नहीं। जॉन से मालूम नहीं क्या था, पहले तो थोड़ी बहुत मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने अपने जाने से पहले मुझसे ज़्यादा मिलना शुरू कर दिया था। बल्कि पहले वो जहरा आपा कहते थे, फिर उन्होंने मुझे बुब्बू कहना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये क्यों आपने अब मेरा नाम बदला? तो उन्होंने कहा असल में अमरोहे में हमारी एक बहन रह गई, उनको हम बुब्बू कहते थे, तो इसलिए हम आपको भी बुब्बू कहते हैं। मैं हमेशा से बड़ी बहनों की तरह उनकी सेहत के बारे में मुतफक्किर रहती थी। जॉन आए हो तो थोड़ी देर बैठो और सुनो, खाना खा के जाना। हमेशा एक ही जवाब मिला, बुब्बू खाना बांध दो, घर लेके जाऊंगा। अरे भैया यहीं खा लो जो खाना है। नहीं वक्त नहीं आया, अभी खाने का वक्त नहीं आया। अरे जॉन क्या बात कर रहे हो, रात के 10:30 बज रहे हैं, 11, कब खाना खाओगे? उनके साथ कोई ना कोई उनका मुसाहिब ज़रूर होता था। वो कहता नहीं, इनके रात के खाना खाने का वक्त तो कोई 3:30 बजे है, अभी तो बहुत जल्दी है। खैर बहरहाल वो खाना थोड़ा सा वो बंधवाते थे और इसरार ये होता था अलग अलग मत बांधना, एक ही डिब्बे में सब बांध दो। अरे तो भाई मैं कहती थी पुलाव सालन या चावल दाल में एक डिब्बे में कैसे बांध? अरे बुब्बू सब एक जगह तो हो ही जाता है, बांध ही दो सब एक जगह, तो बांध ही दो। हो गया भाई, वो भी बांध दिया। थोड़ी देर बैठे, एक आध शेर सुनाया, गज़ल सुनाई, कुछ अपने हमअसरों पे तबसरा हुआ, हल्की हल्की गीबत भी हो गई। तो मैं कहती थी भाई आज जॉन गीबत कम हुई। कहने लगे हाँ मैं भी इसका सही कह रही हैं, इंशराह सद्र हो जाता है गीबत के बाद, सीना साफ़ हो जाता है। मैंने कहा ये भी है, ठीक है। फिर कुछ तबसरा हो जाता था कि फ़लाँ शायर ने ये शेर बड़े तमतराक से पढ़ा, अब इसमें देखिए ये इसमें गलती है, ये सुक्म है और ये तो लफ्ज़ गिर रहा है। इसकी बड़ी उनको जान पहचान, नोक पलक जिसे संवारना कहते हैं, उनको बहुत था।
اور میں تو جتنا ان سے ملتی تھی مجھے یہ خیال ہے کہ وہ بہت لائق آدمی تھے، ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی، خاص طور سے شاعر برادری کا ہماری یہی حال ہے کہ جب شہرت مل جاتی ہے، مقبولیت بے اندازہ ہو جاتی ہے، تو پھر لکھنے پڑھنے کے لیے وقت کم ملتا ہے اور پھر دماغ پہ ہلکی ہلکی زنگ لگنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کے یہاں یہ نہیں تھا، ان کا پڑھنا لکھنا مستقل جاری تھا۔ السلام علیکم۔ جان ایلیا کی ایک غزل پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کبھی جب مدتوں کے بعد ان کا سامنا ہوگا، کبھی جب مدتوں کے بعد ان کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا۔ صلیب وقت پر میں نے پکارا تھا محبت کو، صلیب وقت پر میں نے پکارا تھا محبت کو، میری آواز جس نے بھی سنی ہوگی ہنسا ہوگا۔ ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک، ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک، تمہارے عارض و گیسو کا سودا ہو چکا ہوگا۔ ہنسی آتی ہے مجھ کو مصلحت کے ان تقاضوں پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو مصلحت کے ان تقاضوں پر، کہ اب ایک اجنبی بن کر اسے پہچاننا ہوگا۔ دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے، دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ کبھی جب مدتوں کے بعد ان کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ عاشق بھی کبھی ظلم کرتے ہیں معشوقوں پر؟ یہ تجربہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے سزا۔ اچانک مجنو بھائی نے فرمایا تھا کہ تم مجھے ضرور پڑھنا، ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، واہ، ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں۔ کیا کہنے جون بھائی، ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں۔ تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، واہ، تم کون ہو میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں، تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں۔ تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں۔ کیا کہنے، تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں۔ تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، واہ، تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو۔ واہ واہ، تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو۔ بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم، واہ، بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم، بیزار ہو گئی ہو تو بیزار ہی رہو۔ کیا کہنے، تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض، تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض، تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو۔ کیا کہنے، میں تم ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے صاحب زندگی کی۔ میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا، تم انتہائی عشق کا معیار ہی رہو۔ کیا کہنے، تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، واہ، تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو۔ کیا کہنے، تم کیا کہنے خون جون بھائی، تھوکتی ہو کیا کہنے جون بھائی، یہ سن کر خوشی ہوئی، کیا کہنے، اس رنگ اس ادا میں بھی
पुरकार ही रहो। मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है नजात? वाह वाह वाह, भाई क्या मैंने ये कब कहा था कि मोहब्बत में है नजात? मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो? वाह वाह वाह, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो? जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, वाह जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकून रिफाकत न दे सका, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकून रिफाकत न दे सका, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं। आहा। मजरू भाई, कुमार भाई, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, वाह फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं। क्या कहने हैं? उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। आज जॉन एलिया को रुखसत हुए 1.5 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वालों में सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की ही है। लोगों की दीवानगी का आलम यह है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा खंगाले जाने वाले शायरों में शुमार किए जाते हैं जॉन। सरहदों की हदें न जमानों के रस्म रिवाज कुछ भी तो नहीं रोक सके जॉन एलिया को। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। 8 नवंबर 2002 को जॉन एलिया लंबी बीमारी के बाद फौत हो गए। पाकिस्तान के कराची शहर में उनकी कब्र पर आज भी ये शेर लिखा है, मैं भी बड़ा अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। चांद की पिघली हुई चांदनी में आओ कुछ रंग सुखन खोलेंगी। तुम नहीं बोलती हो, मत बोलो, हम भी अब तुमसे नहीं बोलेंगे। चाहता हूं कि भूल जाऊं तुम्हें, और ये सब दरीचा हाय ख्याल जो तुम्हारी ही समत खुलते हैं बंद कर दूं कुछ इस तरह की यहाँ याद की एक किरण भी आ न सके। चाहता हूं कि भूल जाऊं तुम्हें और खुद भी न याद आऊं तुम्हें, जैसे तुम सिर्फ एक कहानी थी, जैसे मैं सिर्फ एक फसाना था।